Okay, so up to this part we discussed about the tax invoice, revised tax invoice, consolidated revised tax invoice, consolidated tax invoice, bill of supply, invoice come bill of supply, delivery challan, receipt, voucher, and the next one payment voucher and invoice. That is the recipient has to issue under the reverse charge mechanism. All those things we discussed elaborately. Now we are going to discuss the delivery challan. The concept of delivery challan. When the first situation, the supply of the liquefied gas where the quantity at the time of the removal from the place of business of the supplier is not known. Suppose we are delivering different type of barrels of the oil to the refinery company, to the refinery. After extracting of the petrol or diesel, the remaining oil content will be delivered back. In such a situation, we are not in a position to identify what is the amount of the liquefied gas has been supplied. క్రూడ్ ఆయిల్ బ్యారెల్స్ పంపిస్తున్నాం, మాకు 100 బ్యారెల్ పంపిస్తున్నాం, దాంట్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుని మిగిలిన వెనక్కి పంపించేస్తారు. ఇలాంటప్పుడు నువ్వు ఎంత వాల్యూ సేల్ చేసావో నీకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? పంపించేటప్పుడు డెలివరీ చలాన్తో పంపించేసాయి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు, సరే ఇంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసామని. దానికి సంబంధించి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయి. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్, డెలివరీ చలాన్. సెకండ్ వన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫర్ జాబ్ వర్క్. Suppose taken an example, a person who is located in Andhra Pradesh, he is intended to supply goods to the Hyderabad. Now the job worker is located in Hyderabad. Let us assume the Andhra Pradesh person purchasing cloth and it is delivered to the Hyderabad, that is to the place of the job worker for stitching purpose. Whether it will be treated as a supply? And supply antara. ఏపీలో ఉన్న పర్సన్ క్లాత్ కొన్నాడు, హైదరాబాద్లో ఉన్న జాబ్ వర్కర్కి బాబు షర్ట్స్ రెడీ చేయి, ప్యాంట్స్ రెడీ చేయని క్లాత్ పంపించాం. తిరిగి మనకి ఏమొస్తాయి? గూడ్స్ తిరిగి వచ్చేస్తాయి. మరి ఇప్పుడు క్లాత్ వెళ్ళినప్పుడు సప్లై వెళ్తుందా? నో, సప్లై కాదు. మళ్ళీ అవి తిరిగి వచ్చేస్తాయి. తిరిగి వచ్చేస్తాయి కరెక్టే. మరి ఇప్పుడు గూడ్స్ వెళ్తున్నాయి కదా, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలంటే నో. ఏం ఇష్యూ చేయాలి? డెలివరీ చలాన్ అలాంగ్ విత్ ద ఈవే బిల్ మా, అలాంగ్ విత్ ఈవే బిల్. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఫర్ రీజన్ అదర్ దెన్ బై వే ఆఫ్ సప్లై. అదర్ దెన్ బై వే ఆఫ్ సప్లై. సప్లై కాకుండా వేరే విధంగా గూడ్స్ రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఏంటది? సేల్ ఆర్ అప్రూవల్ బేసిస్, బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్. బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్. సపోజ్ తిరుపతి టు వైజాగ్, తిరుపతి టు గుంటూరు, గుంటూరు టు విజయవాడ, ఇలా ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఒక బ్రాంచ్ విత్ ఇన్ ద స్టేట్. సప్లై కాదుగా, సేమ్ పర్సన్ మధ్య గూడ్స్ వెళ్తే. అలాంటప్పుడు ఇష్యూ చేయాల్సింది delivery challan. One more thing you have to remember, delivery challan concept applicable only for goods. Services ki delivery challan అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. సర్వీస్ కి సేలార్ అప్రూవల్ బేస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమైనా ఉందా? చూడండి నేను ఉంటే. సర్వీసెస్కి సేలార్ అప్రూవల్ బేసిస్ లేదు మా. క్లియర్? So when the liquefied gas has been supplied, the first one. Number two, when the goods are supplied to the job worker. And number three, when the goods are removed by the reason other than by way of supply. That is branch transfer, sale or approval basis. Instead of issue of the tax invoice, execution of delivery challan is enough, and these are the details has to be maintained. Clear? Right, good. Fourth one, ma, any other supplies as may be notified by the government. Delivery challan. So delivery challan in triplicate, original for consignee, duplicate for transporter, triplicate for consignor. As we know, invoice may be issued after the delivery of the goods. Suppose after execution of the delivery challan, when it will become supply? When it will become supply, on the day it is the responsibility of the supplier to issue a tax invoice. Next, original copy of the invoice shall be sent along with the lost consignment, depend upon the case. నెక్స్ట్, డిక్లరేషన్ ఇన్ ఈవే బిల్. ఈవే బిల్ క్లియర్గా చెప్పాలమ్మా. ఈవే బిల్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ సపోర్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావా? డెలివరీ చలానికి సపోర్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావా? బిల్ ఆఫ్ సప్లైకి సపోర్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావా? దేనికి సంబంధించి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్గా ఈవే బిల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు అనేది ఫస్ట్ కాలం అదే ఉంటుందమ్మా పైన. దాన్ని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్కి సపోర్టా, బిల్ ఆఫ్ సప్లైకి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటా, డెలివరీ చలానికి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంటా, దాన్ని నువ్వు క్లిక్ చేయాలి. తర్వాత ఈవే బిల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ టు బి ఇష్యూడ్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఆఫ్ ది గూడ్స్. ఒకవేళ నువ్వు డెలివరీ చలాన్తో గూడ్స్ని పంపించేస్తే వెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ సప్లై, అప్పుడు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ని కూడా డెలివరీ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ సెమీ నాక్డ్ డౌన్ ఆర్ కంప్లీట్లీ నాక్డ్ డౌన్ కండిషన్ ఆర్ ఇన్ బ్యాచెస్ ఆర్ లాట్స్. ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి?
The supplier shall issue a complete invoice before dispatch of the first consignment, and the supplier shall issue a delivery challan for each of the consignments. Suppose సెమిక్ నాక్ డౌన్ అంటే ఏంటి, కంప్లీట్లీ నాక్ డౌన్ అంటే ఏంటి? సెమిక్ నాక్ డౌన్ అంటే చిన్న చిన్నగా పార్ట్స్ చేసి పంపించడం. సపోజ్ కంప్యూటర్ కొనుక్కుంటామమ్మా, డెస్క్టాప్ సపరేట్గా వస్తుంది, దట్ ఈస్ మానిటర్ సపరేట్గా, కీబోర్డ్ సపరేట్గా, సిపియూ సపరేట్గా వస్తుంది. మనం వచ్చిన తర్వాత వాటిని అసెంబుల్ చేసుకుంటాం, దట్ ఈస్ సెమిక్ నాక్ డౌన్. అదే మీరు సైకిల్ ఎప్పుడైనా కొనేటప్పుడు చూసారనుకోండి, కంప్లీట్లీ నాక్ డౌన్. సైకిల్ మీకు ఎలా వచ్చుద్దానంటే కరెక్ట్గా ఇంత బాక్స్లో అమ్మ, జస్ట్ ఈ సైజ్ ఆఫ్ బాక్స్లో మీకు ఈ మందంతో ఉంటుంది, బాక్స్ వచ్చేస్తుంది సూట్ కేస్ లాగా. అందులోనే మీకు ఫ్రేమ్ అని, ట్యూబ్, టైర్, ఎవ్రీథింగ్ అందులోనే ఉంటుంది. మీకు పెడల్స్ గిడల్స్ అన్నీ సరే అన్నీ అందులోనే ఉంటాయి. ఎస్, ఎలా ఉంటాయి? కంప్లీట్లీ నాక్ డౌన్. అందుకే మీరు నచ్చిన సైకిల్ అడిగితే ఓ 2-3 అవర్స్ మార్కెట్లో ఏదైనా పని ఉంటే చూసుకుంటాను సార్, మీకు అసెంబుల్ చేయిస్తానంటాడు. అంతేగాని లేదు ఎదురుగా పెట్టిన సైకిల్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నారా ఏంటి? అలా ఏం కాదు కదా. అది క్లియర్. సో ఇలా కంప్లీట్లీ నాక్ డౌన్లో వస్తుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేయాలి సార్? లేదు ఇంకా మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్ మిల్స్ ఉన్నాయి. బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద విండ్ మిల్స్ చూసారా? మధ్యలో మోటార్ ఎంత సైజులో ఉంటుంది అంటే ఒక మినీ బస్ సైజులో ఉంటుంది. ఒక్కొక్క హ్యాండ్ ఆల్మోస్ట్ 50 feet 60 feetతో ఉంటుంది. బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ ది హ్యాండ్స్. మోటార్ ఒక వెహికల్లో వెళ్తూ ఉంటుంది, హ్యాండ్స్ ఇంకో వెహికల్లో వెళ్తూ ఉంటాయి, టూల్ కిట్ స్పేర్ పార్ట్స్ ఇంకో వెహికల్లో వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఏంటి? సెమిక్ నాక్ డౌన్ ఆర్ కంప్లీట్లీ నాక్ డౌన్. మరి ఇన్వాయిస్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి సార్? ఫస్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోనివ్వండి, తర్వాత వచ్చే వాటన్నిటికి ఏంటి? డెలివరీ చలాన్తో సపోర్ట్ చేస్తూ తీసుకెళ్ళండి. ఆర్ క్లియర్? సో గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ సెమిక్ నాక్ డౌన్ ఆర్ కంప్లీట్లీ నాక్ డౌన్. నెక్స్ట్, ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్ అదర్ దెన్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. So there are some other situation where instead of the tax invoice some other document can be issued. Where వేదన ఇవ్వచ్చు. ఏంటి సార్ అది? నెంబర్ 1, ఇన్షూరర్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఎన్బిఎఫ్సి. ఆప్షనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే సీరియల్ నెంబర్ అవసరం లేదు, అడ్రస్ ఆఫ్ ద రిసిపియెంట్ కూడా అవసరం లేదు. ఎవరైనా వస్తారో డీడీ తీసుకెళ్తాడు, ఆ పర్సన్ డీటెయిల్స్ ఇస్తే చాలు, పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. అర్థమైందా? సో ఇన్షూరర్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీకి సీరియల్ నెంబర్ అండ్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద రిసిపియెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సిబుల్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. సెకండ్, ఒకవేళ జీటీ అనుకోండి, గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ, తనకైతే ఆప్షనల్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి అని అంటే జీటీఏ సప్లయింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ బై రోడ్ ఇన్ గూడ్స్ క్యారేజ్. తనకు వేరే అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిషనల్గా ఏమి ఇస్తున్నారంటే గ్రాస్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కన్సైన్మెంట్, నేమ్ ఆఫ్ ద కన్సైనర్ అండ్ కన్సైనీ, రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ క్యారేజ్ ఇన్ విచ్ ద గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్. నార్మల్గా సప్లయర్ రిసిపియంట్ ఇద్దరే ఉంటారు, బట్ జీటీఏకి చూడండి తనకిద్దరు లింక్ అయి ఉంటారు, ఎక్కడ లోడ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ అన్లోడ్ చేస్తున్నారు. సో బోత్ డీటెయిల్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. గ్రాస్ వెయిట్. నెక్స్ట్, ఏ వెహికల్ అయితే తీసుకెళ్తున్నారు వాటి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్, ప్లేస్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ డెస్టినేషన్, జిఎస్టీఎన్ నెంబర్, అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకోసం అప్పుడు తను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి బిల్, ఈవే బిల్, ఇందులో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని దొరుకుతాయి. ఈ డీటెయిల్స్ అన్నింటినీ మెయింటైన్ చేస్తూ తను ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్కి బదులు ఇంకో డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఇష్యూ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీనింగ్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉండాలి, దాంతోపాటు ఇక్కడ చెప్పిన అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా లేదు ఆప్షనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే జాగ్రత్త చెక్ చేసుకోవాలి. ఆప్షనల్ అన్నారు ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని, మ్యాండేటరీ అన్నారు వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్లో చెప్పినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్కి. నెక్స్ట్, సప్లయర్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సర్వీసెస్. ఇలాంటి వాళ్ళకైతే సీరియల్ నెంబర్, అడ్రస్ ఆఫ్ ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ ద సర్వీసెస్ ఆప్షనల్. సపోజ్ మీరు బస్ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారనుకోండి, బస్ ఎక్కారు, బస్ టికెట్ అడిగారు, ఎప్పుడైనా మీ అడ్రస్ అడుగుతారా కండక్టర్? రీజన్ ఆప్షనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆర్ క్లియర్? నెక్స్ట్, exhibition of cinematographic film in multiplex screens. Even though value of supply less than 200 rupees, it is responsibility of the multiplex to issue a tax invoice. తర్వాత ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉంది కదమ్మా, తన గురించి సపరేట్గానే మనం మాట్లాడుకుంటాం ఎలాబరేట్గా. నెక్స్ట్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఆర్ బిల్ ఆఫ్ సప్లై టు అకంపనీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్. ట్యాక్సిబుల్ సప్లై అయితే ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్తో ఇవ్వు, ఎగ్జాంపుల్ సప్లై అయితే బిల్ ఆఫ్ సప్లై. ఖచ్చితంగా గూడ్స్తో పాటు అవి వెళ్ళాలి,
లేదనుకోండి ఏ వెహికల్ అయితే తీసుకెళ్తున్నారో ఆ వెహికల్ సీజ్ చేయొచ్చు కూడా. అండ్ యాజ్ యూ నో ఇంతకుముందు ఫిజికల్ చెక్ పోస్ట్లు ఉండేటివి, ఇప్పుడు అన్నీ మొబైల్ చెక్ పోస్ట్ ఈవే బిల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 32 ప్రొహిబిషన్ ఆన్ అన్ఆథరైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకుందామా ఓన్లీ సెక్షన్ 31 ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. Now we are going to start with the topic of section 32 prohibition of unauthorized collection of tax. Prohibition on unauthorized collection of tax. A person who is not registered person shall not collect in respect of any supply of the good or service or both any amount by way of tax under this act. No registered person shall collect tax except in accordance with the provisions of this tax or the rules made thereunder. సో అండర్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఎటువంటి జిఎస్టీని కలెక్ట్ చేయకూడదు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఒకవేళ ఏదైనా కలెక్ట్ చేయాలి అని అంటే అప్లికబుల్ రూల్స్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంప్లై చేస్తూ కలెక్ట్ చేయాలి. అలా కాకుండా వేరే విధంగా కలెక్ట్ చేసేటువంటి రైట్ ఎవరికి లేదు. దట్ ఈస్ ప్రొహిబిషన్ ఆన్ అన్ఆథరైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సెక్షన్ 32. ద ఫస్ట్ వన్, ద అండర్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ కలెక్ట్ ఎనీ ట్యాక్స్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్స్. And the second one, if any person collecting any tax, such amount must be in compliance with the act, that is the provisions and rules made under the GST Act. That is the intention of the legislature, section 32. 33, amount of tax to be indicated in invoice and other documents separately. Where a taxable person collected tax amount from the customer or the recipient, it is responsibility of the supplier to indicate such tax elements separately in ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్లో సపరేట్గా చెప్పాలి ఎంత రేట్తో కలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను అనేది సపరేట్గా ఇండికేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ 33. నెక్స్ట్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్ సెక్షన్ 34. 31 ఏంటమ్మా ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. 32 ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ అన్ఆథరైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. 33 అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టు బి ఇండికేటెడ్ సపరేట్లీ ఇన్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. సో 31, 32, 33. 34 డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ నోట్. సో ఫస్ట్ let me discuss about the debit note when we have to issue debit note. There can be situations when after the invoice has been issued, please underline the word after the invoice has been issued. ఇన్వాయిస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి మిస్టేక్స్ జరిగితే, అంటే డైరెక్ట్గా డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ కాదు, ఒక ఇన్వాయిస్ ఇచ్చావు తర్వాత ఏదైనా మిస్టేక్స్ జరగాలి. ఏంటి సార్ అది? ద సప్లయర్ హ్యాస్ ఎర్రోనియస్లీ డిక్లేర్డ్ ఎ వాల్యూ విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ actual value of the goods or services provided. The supplier has erroneously declared which is less than actual value. Actual value is 10 lakhs but the declared value is 8 lakhs. Actual value 10 but already in which invoice enta 8 lakhs. ఇంకా అడిషనల్ ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి? 2 lakhs. అడిషనల్గా 2 lakhs దాని మీద ట్యాక్స్ని కలెక్ట్ చేయడానికి ఇష్యూ చేయాల్సింది డెబిట్ నోట్. అంటే డెబిట్ నోట్ ఇవ్వడం వల్ల సప్లయర్ మనీ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, రిసిపియంట్కి ఐటీసీ వస్తుంది. డెబిట్ నోట్ వల్ల కొత్తగా ట్యాక్స్ కట్టాలి, ఐటీసీ కూడా వస్తుంది. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? సో సప్లయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెన్ ద అమౌంట్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఇన్వాయిస్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ యాక్చువల్ వాల్యూ, చార్జ్ చేయాల్సిన వాల్యూ కన్నా తక్కువ చార్జ్ చేస్తే రిమైనింగ్ రికవర్ చేసుకోవాలిగా, దానికోసం ఇష్యూ చేసేది డెబిట్ నోట్. నెంబర్ 2, the supplier has declared a lower tax rate than what is applicable for the kind of goods or services are both supplied. యాక్చువల్గా ఛార్జ్ చేయాల్సింది 18 బట్ ఛార్జ్ చేసింది 12. రిమైనింగ్ ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి? ఓన్లీ 6% ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, కన్సిడరేషన్ కాదు. ఓన్లీ ఆ ట్యాక్స్ ఎలిమెంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికైనా ఇష్యూ చేయాల్సింది డెబిట్ నోట్. థర్డ్, ద క్వాంటిటీ రిసీవ్డ్ బై ద రిసిపియంట్ ఈస్ మోర్ దెన్ వాట్ హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. సపోజ్ ఇన్వాయిస్లో ఉన్నటువంటి గూడ్స్ ఏంటి అని అంటే ఇలా అనుకుందాం, ఒక 10,000 kgs అన్నాం, బట్ వచ్చిన గూడ్స్ ఎన్ని? 12,000 kgs.
అలాంటప్పుడు అడిషనల్గా 2000 kgsకి అడిషనల్ క్వాంటిటీకి మనీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలా లేదా? ఇలా అడిషనల్గా మనీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అడిషనల్గా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే డెబిట్ నోట్. ఆర్ క్లియర్? అడిషనల్గా అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసాం, అడిషనల్గా అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయాలి, అడిషనల్గా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, సింపుల్ డెబిట్ నోట్. దీని క్వైట్ ఆపోజిట్ క్రెడిట్ నోట్. చూద్దాం. The supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value. యాక్చువల్ వాల్యూ ఇలా అనుకుందాం 20 lakhs, కానీ మనం చార్జ్ చేసింది 30 lakhs. ఇప్పుడు 10 lakhs తిరిగి ఇచ్చేసేయాలా? ఇలా తిరిగి ఇవ్వడానికి ఇష్యూ చేయాల్సింది క్రెడిట్ నోట్. నెక్స్ట్, ద సప్లయర్ ఎర్రోనియస్లీ డిక్లేర్డ్ ఏ హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ అప్లికబుల్. అప్లికబుల్ రేట్ ఏమో 18%, నువ్వు చార్జ్ చేసింది 28, 10% రివర్స్ చేయాలా? ఇష్యూ చేయాల్సింది క్రెడిట్ నోట్. ద క్వాంటిటీ రిసీవ్డ్ బై ద రెసిపియంట్ ఈస్ లెస్ దెన్ వాట్ హ్యాస్ బిన్ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ద ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. ఇన్వాయిస్లో మనం ఏం చెప్పాం? 20 bundles పంపిస్తామని చెప్పాం, కానీ ఆ పర్సన్కి రీచ్ అయింది 16 bundles. ఇప్పుడు 4 bundles మనీ తిరిగి చేయాలా? ఇలా మనీ తిరిగి చేసేయాలి, ట్యాక్స్ తిరిగి చేయాలి, క్రెడిట్ నోట్. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? మీకు ఎప్పుడు డెబిట్ ఎప్పుడు క్రెడిట్ అని ఒకవేళ మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందనుకోండి, బండగురితోటి పెట్టుకోండి. మనం ఎప్పుడే కానీ మాట్లాడుతూ ఉంటే నువ్వు భలే ఇస్తారో వాడి క్రెడిట్ అంటూ ఉంటావు. ఏదైనా ఒక మంచి పేరు ఇవ్వాలి, లేదా తను బాగా చేస్తాడు, బాగా అంటాడు, బాగా మాట్లాడతాడు, ఇలాంటప్పుడు మనం ఏంటాం? మనం క్రెడిట్ ఇస్తాం అని మాట్లాడుతున్నాం. నువ్వు చాలా క్రెడిట్ ఇస్తావు వాడికి, చాలా వాల్యూ ఇస్తావు అనేటువంటి వర్డ్లో చాలా క్రెడిట్ ఇస్తావని మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అరే క్లియర్? ఇవ్వాల్సింది కాబట్టి ఇస్తావు, ఇవ్వాల్సింది కాబట్టి ఇస్తావు. అమౌంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంది, ట్యాక్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది, క్రెడిట్ నోట్. అమౌంట్ రావాల్సి ఉంది, ట్యాక్స్ రావాల్సి ఉంది, అసెట్ రావాల్సి ఉంది, అసెట్, అంతే కదా? కాబట్టి డెబిట్. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ గెటింగ్ మై వర్డ్? వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ ఇట్ మే బి, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్, వెదర్ ద సప్లయర్ హ్యాస్ టు రికవర్ ఆర్ సప్లయర్ హ్యాస్ టు రీపే. ఇఫ్ ద సప్లయర్ వాంట్ టు రికవర్ either consideration or the tax, he has to issue the debit note. But where the supplier has to repay the consideration, supplier has to repay the tax, he has to issue a credit note. That's it. Next, fourth one, the quantity of the goods or service or both supplied is not to the satisfaction of the recipient, thereby necessitating a partial or total reimbursement on the invoice value. మనం ఏ క్వాలిటీ చెప్పాం, కానీ పంపించింది బి క్వాలిటీ, కనిపెట్టేశాడు రెసిపియంట్. సార్ ఫోన్ చేశాడు, ఏంటి సార్ మీరు ఇన్వాయిస్లో ఏ క్వాలిటీ ఛార్జ్ చేసి నాకు బి క్వాలిటీ గూడ్స్ పంపించారు, మీరు రేట్ తగ్గించాలి కదా? అవునా అండి, సార్ పొరపాటు జరిగిపోయింది సార్. ఇప్పుడు మీకు ఆ డబ్బులు ఏం చేస్తానంటే తిరిగి ఇచ్చేస్తాను, లేదు నెక్స్ట్ పర్చేస్ చేస్తారుగా వాటిలో తగ్గిస్తాను అంటే ఏమి ఇవ్వాలి? కొత్తగా ఏ నోట్ ఇవ్వాలి? క్రెడిట్ నోట్, అంతే కదా? డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉంది, ట్యాక్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది, క్రెడిట్. దాట్స్ ఇట్. సో ఎనీ అదర్ సిమిలర్ కేస్. Are you clear? So these are the different type of the situations where the debit note or credit note has to be issued. And one more point you have to remember, the time limit for issue of the credit note or debit note. What is the time limit for issue of the debit or credit note? This is another concept. Suppose taking an example. What is this? 1/4/2022, 1st March 2023. This is financial year, one financial year. This is one financial year. Good. Suppose in the August month, being a supplier, we come across, actually we have to charge GST at the rate of 18%. How much we have to charge? At the rate of 18%. But rate of GST charge in invoice at the rate of 12%. Actually in the August month, let us assume the value of supply is 10 lakhs. The rate of GST applicable is 18%, but we charge
12%. When it is taken place? August 2022. After completion of the financial year, suppose let us assume on 10th May 2023, we come across the situation. Arey yaar, what happened? Actually to the so-and-so supplier, the value of supply is 10 lakhs and the rate of GST actual rate it is 18%, but just we charge 12%. That means again we have to recover 6%. Right. Now what is the document has to be issued? Ma? Excellent answer. Debit note. Now the question it is, when such type of the mistake occurred, in subsequent months we have to recover or we have to repay. Such adjustments has to be made actually in that financial year itself. But after completion of the financial year, we come across the situation. Is there any remedy today? Whether can we recover such additional 6% in the month of the May after completion of the financial year? Are you getting my word? మా ఆగస్టులో జరిగింది, మా సెప్టెంబర్లో రికవర్ చేసుకోవాలి, నవంబర్ డిసెంబర్ జరగాలి, అవన్నీ దాటి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కూడా అయిపోయింది, మేలో తెలిసింది ఇప్పుడు నీకు రికవర్ చేయొచ్చా? ఇప్పుడు కొత్తగా నోట్ ఇచ్చి డెబిట్ నోట్ ఇచ్చి రికవర్ చేద్దామా? టైం లిమిట్ ఉందా? మరి ఏంటి టైం లిమిట్? దానికి ఆన్సర్ ఇప్పుడు చూడబోతున్నామా. ఏంటి అని అంటే రికవర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎంతవరకు టైం ఇస్తున్నాడంటే ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో మీకు ఏ మిస్టేక్స్ అయినా జరిగి ఉండని, ప్రీవియస్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్, వీటికి అప్కమింగ్ 30th నవంబర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అంతేనా? యా. Is it 30th November? November of next financial year. Remember like this. Are you clear? 30th November, number 1. Number 2, actual date of filing of annual return. Actually, what is the due date for filing of the annual return? Due date is 31st December, but there may be a chance you won't wait till the end of the 31st December. You will file the return on or before the 31st December, no? Right? In such a situation, what will happen? This is the last date for issue of debit or credit note. This is the thing you have to remember. ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాగే ఉంటుంది, మేము ఇంతమించి ఏముండదు. బాబు ఇలా పోయిన నెలలో ఆగస్టులో ఏదో జరిగిందయ్యా, అప్పట్లో డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ ఇవ్వాలి, నువ్వు ఇవ్వలేదు, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయింది, తర్వాత సంవత్సరంలో నీకు తెలిసింది, నువ్వు చేయొచ్చా? మళ్ళీ రెక్టిఫై చేయొచ్చా? చేయొచ్చు సార్. నెక్స్ట్ 30th నవంబర్, నెక్స్ట్ యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్, విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఎర్లియర్. ఆ డేట్ లోపల మిస్టేక్ ఐడెంటిఫై చేసావా? రెక్టిఫై చేసుకో, డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయి. ఒకవేళ ఈ డేట్ తర్వాత ఐడెంటిఫై చేస్తే, కుదరదు. ఈ డేట్ తర్వాత ఐడెంటిఫై చేస్తే డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయలేము. ఆర్ యూ క్లియర్? ఎనీ డౌట్? సో what are the situations in which the debit note or credit note has to be issued? And the next one, time limit for issue of the debit or credit note. And one more thing, suppose credit note అనేది ప్రతి ఎలిమెంట్కి సపరేట్గా ఇవ్వాలా, లేదు కన్సాలిడేటెడ్గా కూడా ఇవ్వచ్చా? సపోజ్ 2-3 మిస్టేక్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం, ఆ 2-3 మిస్టేక్స్కి సంబంధించి ఒకే క్రెడిట్ నోట్ ఒకే డెబిట్ నోట్ ఇవ్వచ్చా? ఎస్, ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సరే, క్రెడిట్ నోట్ని డెబిట్ నోట్ని ఎక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి సార్? GSTR 1 3Bనా? GSTR 3B. GSTR 3Bలో మనం క్రెడిట్ నోట్ డెబిట్ నోట్ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇంకేమైనా? So 30th November following the end of the financial year in which such supply was made, or the date of furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier. If you identified such mistake on or before this date, yes, you can rectify. Suppose if you identified after this date, you cannot. Might be you have to pay, ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు, నీ చేతిలో నుంచి నువ్వు పే చేసుకోవాల్సిందే, కానీ డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. అర్థమైందా?
రిమైనింగ్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ ద డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా ఇచ్చాను చెక్ చేసుకోండి. సో ఎనీ పెండింగ్ కాన్సెప్ట్? సో దట్ ఇన్ సచ్ ఎ మేనర్ వి కంప్లీట్ ద చాప్టర్స్ ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. కంప్లీట్ చేసిన చాప్టర్స్ ఏంటి? బేసిక్ కాన్సెప్ట్, సప్లై, చార్జ్ ఆఫ్ జిఎస్టీ, కాంపోజిషన్ స్కీమ్, ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్. అంతేనా? ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ తర్వాత ఏంటి? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. That's all for the day, ma. Remaining concept we will discuss next class. Have a nice day.